أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها
فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء
فقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam kajian ilmu ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur atas berkah dan rahmatnya yang senantiasa menyertai kita semua. Jazakumullah khair kepada seluruh akhwati fillah yang telah bergabung dan meluangkan waktunya pada sore hari ini. Semoga selalu dirahmati Allah, diberikan kesehatan dan ketetapan iman. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah, hari ini juga kami dapat menyelenggarakan kembali acara kajian bulanan Akhwat Bergerak Indonesia yang diselenggarakan rutin setiap tanggal 20 di setiap bulannya. Dan kami mohon maaf, tadi kami dapat info dari New Zealand bahwa Teteh Khadijah sedang drop hari ini, tapi tetap meneruskan jadwal kajian sambil rebahan karena belum bisa dalam keadaan duduk dikarenakan masih demam tinggi. Maka mohon izin, Teteh belum bisa buka layar kamera, namun akan tetap menyampaikan kajian hari ini yang bertema bergerak tegakkan tauhid, di mana penting sekali bagi kita menjadikan dan memahami tauhid sebagai jangkar sekaligus landasan yang kokoh dalam kehidupan di dunia. Insya Allah hari ini akan dibahas lebih dalam oleh Teteh Khadijah. Baik, sebelum kita membuka kajian ini, mari bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ukhti Nia. Untuk Ukhti Nia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khair Uftidiyah. Saat ini saya akan membacakan surat Al-Qasas ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul mulku ilaihi turja'un. Artinya, jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Zat-Nya. Segala putusan menjadi wewenang-Nya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Barakallahu azim. Baik, saya kembalikan kepada Ukhtidiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tabarakallah, syukron untuk uktimia. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati dan menyinari hati kita dengan ayat-ayat yang penuh hikmah. Alhamdulillah dengan dibukanya dengan pembacaan tilawah, semoga Allah meridhoi jalannya majelis ilmu sore ini. Dan saya akan memulai kajian sore ini dengan membaca profil AB terlebih dahulu. Akhwat Bergerak Indonesia merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma sebagai inisiator dan diluncurkan oleh Khadijati Foundation sebagai sebuah gerakan keakhwatan yang bekerja bagi dakwah dan kemanusiaan dunia Islam dalam bingkai menguatkan ukhuwah. Dimulai dengan kota Jakarta, saat ini telah tersebar di 50 wilayah seluruh Indonesia bergerak dengan berbagai programnya dan kontinu mendukung perjuangan Muslim Palestina mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan Khadijati Foundation sendiri yaitu merupakan lembaga yang berbasis Islami dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah juga pendidikan Al-Quran. Khadijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf atau ziswaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri dunia lainnya yang membutuhkan. Salah satu fokus program Khadijati adalah terus peduli dan mendukung Muslim Palestina yang berjuang menghadapi penjajahan kaum Zionis dengan keutamaan mempertahankan tanah suci Masjidil Aqsa. Khadijati Foundation diinisiasi oleh figur hijrah yang membaktikan diri menjadi aktivis dakwah dan kemanusiaan, juga seorang penulis Islami yang produktif, Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma SOSMH, dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia. Dan jamaah juga dapat mengetahui program-program dan info-info lainnya dengan cara cek langsung dan follow Instagram kami di @khadijati_foundation_indonesia, @Peggy Melati Sukma _Khadijah, atau di Khadijati Network lainnya, yaitu @akhwatbergerak_Indonesia, @mt_Khadijati Salihah, dan Khadijati Charity Store, dan juga YouTube kami di Khadijati Foundation dan Akhwat Bergerak Indonesia. Bagi jamaah yang ingin melihat tayangan ulang kajian-kajian online kami, bisa cek ke YouTube kami di Khadijati Foundation maupun Akhwat Bergerak Indonesia. Alhamdulillah, itulah sekilas penjelasan mengenai profil Akhwat Bergerak Indonesia dan Khadijati Foundation. Selanjutnya langsung saja kita saksikan bersama video dari Akhwat Bergerak Indonesia. Mari kita saksikan. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبأجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتغى
مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو Itulah video dari Akhwat Bergerak Indonesia yang baru saja Akhwat TV memulai ke sesi utama. Saya ingin menyampaikan informasi kepada jamaah bahwa Khadi Jati terus berikhtiar memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi muslimah dengan memberikan modal usaha atau modal meningkatkan kapasitas usaha bagi para muslimah tulang punggung keluarga dalam program Muslimah Bangkit. Program ini alhamdulillah dapat terlaksana berkat dukungan Akhwat Bergerak yang tersebar di berbagai wilayah sebagai tim pelaksana dan juga hasil sedekah dari jamaah Khadi Jati. Alhamdulillah, bulan ini sedang berlangsung di Palu dan bulan lalu ada di Katapang yang dilaksanakan oleh Akhwat Bergerak Katapang, Kalimantan Tengah. Untuk itu mari kita saksikan bersama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Eka Meldalia dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Khadi Jati, dan saya kembali berjualan dan membuka cabang baru. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور. Perkenalkan, nama saya Salwa Suksdaniada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Khadijah Foundation, wabil khusus Teteh Hajah Khadijah PG Melati Sukma telah membantu saya dalam modal usaha saya. Jour après jour, un monde d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre mois saint, bonheur et bien. Alhamdulillah jamaah, titipan sedekah dari para jamaah dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada semua jamaah. Amin ya robbal alamin. Bagi jamaah yang ingin memberikan bantuan lanjutan untuk program ini di Muslimah Bangkit maupun program-program kemanusiaan kami lainnya di Indonesia, Palestina, Suriah, Lebanon, Yaman, dan juga Afrika, bisa mencatatkan nomor rekening yang tertera di flyer pada Zoom ini. Silakan jamaah bisa lihat atau men-screenshot
Mohon maaf untuk seluruh akhwat TV lain yang bergabung pada Zoom sore ini. Kami ada kendala sedikit tadi karena sinyalnya kurang stabil dikarenakan hari ini di Jakarta turun hujan. Mohon maaf, semoga tidak mengurangi efisiensi apa yang akan disampaikan oleh kami. Baik, untuk para jamaah tadi kan sudah kita saksikan video bantuan program Muslimah Bangkit bagi jamaah yang ingin mengirimkan sedekahnya untuk bantuan lanjutan maupun program-program kemanusiaan kami lainnya. Bisa langsung saja menghubungi nomor Khadijati Online Care ataupun bisa melihat pada layar Zoom ini. Di sini tertera rekening kemanusiaan di masing-masing wilayah. Ada Indonesia, Palestina, dunia Islam, dan juga jamaah juga bisa menitipkan zakatnya melalui kami. Silakan langsung hubungi saja nomor online care Khadijati Foundation untuk info lebih lanjut. Berapapun donasi dari jamaah sekalian sangat berpengaruh pada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan insya Allah dibalas kebaikan jamaah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama yaitu kajian bersama Teteh Khadijah Peggy Mati Sukma. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil dari Teteh Khadijah terlebih dahulu. Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma lahir di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Dikenal luas sebagai sosok inspiratif yang melakukan perubahan besar dalam hidup dengan berhijrah. Pendidikan Universitas S1 dan S2 selesai dengan gelar cum laude dan telah berpengalaman kerja di 31 negara di dunia mencakup lebih dari 200 kota. Tahun 1991 sampai 2013 adalah sosok selebriti yang sangat populer dari industri hiburan Indonesia. Berkarir selama 22 tahun sebelum akhirnya berhijrah dan dipanggil dengan nama Islami Khadijah. Sejak saat itu, ia fokus membuktikan diri di jalan dakwah dan bekerja kemanusiaan serta telah menulis 8 buku inspirasi Islami yang diantaranya bestseller. Di awal tahun 2023 mulai menetap di New Zealand bersama suami yang memiliki usaha pertanian dan peternakan sapi perah berskala besar di sana, serta dikenal luas sebagai pemimpin agama. Selain itu, Teteh Khadijah merupakan inisiator dan pimpinan dari Khadijati Foundation, lembaga kemanusiaan global, Akhwat Bergerak Indonesia, komunitas dengan 75 cabang seluruh Indonesia, Majelis Taklim Khadijati Salihah, Khadijati Ikro Institut Pendidikan, Seminar, Pelatihan Lokakarya, Khadijati Safar Ziarah, Perjalanan Spiritual, Harijati Charity Store, bazar dan produk, aneka produk, bazar dan toko online dengan program belanja sudah sedekah. Masya Allah, itulah profil dari Teteh Khadijah. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke sesi tausiah bersama Teteh. Dan mohon maaf seperti diinfokan tadi bahwa hari ini karena kondisi Teteh sedang kurang sehat, jadi Teteh izin tidak membuka tampilan layar Zoom-nya, namun tetap akan menyampaikan kajian pada hari ini. Untuk itu saya akan menghubungkan Teteh. Assalamualaikum Teh. Ya sepertinya Teteh Khadijah belum online. Saya akan coba cek kembali. Kita doakan ya semua anggota villa di sini. Semoga kondisi Teteh lekas sehat karena demamnya cukup tinggi sehingga tidak kuat untuk duduk untuk menyampaikan kajian hari ini. Jadi ya harus menyampaikannya dalam keadaan layar yang mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh. Bentar ya dia. Ya Teh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum dimulai, tentu pertama-tama seperti yang sudah disampaikan, Teteh memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Sebetulnya ini kesempatan untuk saling melepas rindu dengan seluruh akhwat fillah, baik dari akhwat bergerak Indonesia maupun seluruh jamaah Hadijati, jamaah online yang alhamdulillah beberapa di antaranya rajin mengikuti kelas-kelas online. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan dengan setiap sakit yang Allah takdirkan dan Allah kirimkan selama kita menghadapinya dengan sabar. Di sini sudah malam ya, udah jam 9:10 dan malamnya sudah hadir dengan lebih cepat karena kami masuk musim dingin dan hari ini memang udaranya hari ini -3 atau -4 ya tadi. Dan sudah es dan kemarin-kemarin banyak aktivitas di luar. Jadi mungkin kondisinya Allah takdirkan drop hari ini. Biasanya memang bergantian ya kalau memasuki musim dingin pasti di masa-masa awal bergantian. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini Teteh duluan, biasanya anak-anak duluan. Malah Teteh yang duluan ini. Ya baik, kita akan mulai ya pertemuan malam hari ini. Semoga Allah kuatkan, Allah izinkan. Semoga Allah izinkan bisa kita selesaikan ya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah. Segala puji adalah milik Allah. Segala puji hanyalah untuk Allah. Tuhan yang memiliki segala, Tuhan Sang Maha Pencipta, satu-satunya yang maha penguasa segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Semoga Allah jadikan kita hamba yang bertauhid, di atas tauhid yang lurus, di atas akidah yang lurus, sampai Allah mengambil nyawa dari tubuh ini, memanggil kita pulang. Sebab tidak ada jalan menuju surga tanpa ketauhidan. Semoga tauhid ini mengantarkan kita kepada surganya Allah Ta'ala dan kepada pertemuan dengan wajah Allah di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri dan para keluarganya, seluruh sahabat, seluruh sahabiah, para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Insyaallah Allah jadikan kita ahlul jannah bertemu dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama beliau tak terbatas waktu dan
mendapat kenikmatan paling puncak di hari akhir, yakni memandang wajah Allah. Akhwati fillah seluruhnya yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Semoga setiap bulan paling tidak 1 kali secara online kita berkumpul dalam kajian bulanan Akhwat Bergerak Indonesia yang tidak hanya dibuka untuk seluruh para pengurus, relawan, penggiat, jamaah, sahabat ya dari para Akhwat Bergerak Indonesia, tapi juga secara umum sebetulnya. Pertemuan ini untuk mengikatkan ukhuwah dan mengingatkan bahwa sesungguhnya kita semuanya yang berada di dalam gerak yang sama, yakni Akhwat Bergerak Indonesia, tentu saja dipilih oleh Allah untuk menyandang amanah di muka bumi ini dalam usia dan nafas yang Allah berikan untuk terus mensyiarkan agama Allah dan juga melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim kepada saudara muslim lainnya, yakni menjaganya, menolongnya, mendoakannya, memberikan apa yang kita bisa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik itu doa, menjadi fasilitator dalam membagi ilmu agama Allah, juga mendistribusikan kebutuhan yang saudara kita kekurangan atau kesusahan. Semoga pertemuan ini juga dalam tematiknya yang selalu menyemangati kita untuk bergerak, insyaallah menjadi semacam recharger ya, atau menaikkan kembali baterai kita yang mungkin dalam bulan tersebut sempat melemah, sempat melengah. Maka besar harapan agar para keluarga besar Akhwat Bergerak Indonesia dan jamaah online Hadijati yang telah rutin ya bergabung itu berusaha mengajak-ngajak yang lainnya. Karena dalam mengajak-ngajak itu pula lah insyaallah di sanalah terdapat gerak dakwah yang sesungguhnya. Bagaimana mengajak sesama untuk mau berada di jalan Allah. Sehingga dari bulan ke bulan mudah-mudahan pertemuan ini juga bisa bertambah-tambah. Dan setiap adanya penambahan yang ikut serta dari ajakan kita, insyaallah amal jariahnya akan terus mengalir atas manfaat yang didapatkan oleh orang tersebut dari berkumpul di majelis ilmu walaupun secara online. Semoga Allah memudahkan kita dalam mengikhtiarkan syiar agama Allah ini. Amin Allahumma amin. Berikutnya pada pertemuan ini kita mengkhususkan bicara tentang bergerak tegakkan tauhid. Kenapa penting bagi kita untuk mempelajari tauhid ini? Tidak jarang ada pertanyaan tentang dari mana kita harus memulai belajar urusan agama Allah. Tentu seluruh ilmu dalam agama Allah ini adalah jalan keselamatan menuju syurganya Allah Ta'ala. Namun tanpa mempelajari tauhid, maka sungguh tidak ada jalan untuk bertemu Allah. Allah sendiri yang menyampaikan. Yang pertama, Allah menciptakan makhluknya untuk mentauhidkan Allah. Untuk menyembah kepada Allah. Menghamba kepada Allah. Mengibadahi Allah dengan semesti hakikatnya. Kalau Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat 56. Ulama menjelaskan
maksud dari perintah Allah, maksud dari ayat Allah ini. Kata beribadah kepada Allah ini tentu mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Allah menciptakan jin, menciptakan manusia. Bukan untuk apapun, tetapi untuk beribadah hanya kepada Allah. Itulah tauhid. Karena orang-orang musyrik juga mengenal Allah. Tapi tidak ada manfaat apapun karena mereka menyekutukan Allah. Orang-orang musyrik, orang-orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa tersebut di Makkah, mereka mengenal Allah. Mereka mempercayai bahwa ada zat Allah sebagai pencipta. Tapi mereka tetap menyekutukan Allah. Tidak mengibadahi Allah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua, jika ingin masuk surga, maka mestilah bertauhid. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia pasti masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk neraka. Maka tidak ada surga tanpa tauhid. Tauhid juga merupakan fondasi dari pengampunan Allah. Dihapuskannya dosa. Nabi SAW menyampaikan, dan ini adalah hadis qudsi ya, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa Allah Ta'ala menyampaikan, Ya Bani Adam, innaka law ataitani biqurabi ardi khataya summa laqitani la tushriku bisyai'a ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi ini, tapi kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku, atau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan yang sepenuh bumi itu pula. Allahu Akbar. Allah menyampaikan langsung, jika kita mendatangi Allah dengan dosa yang seluas bumi ini, tapi kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, maka Allah akan datang dengan ampunan juga seluas bumi ini. Dibersihkan dosa kita dengan tauhid, maka kita mendapatkan pengampunan dosa. Dan berikutnya dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, Allah menyebut, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Bertawakal hanya kepada Allah, tidak kepada apapun juga. Bergantungnya hanya kepada Allah. Allah akan beri pertolongan. Allah akan cukupkan apa yang dia perlukan. Pada hadis Tirmizi disebutkan, barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak menyukai, maka Allah cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridhonya manusia dalam kemurkaannya Allah, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Tauhid juga disebutkan dalam surah Al-Kahfi pada penutup,
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik biibadatir rabbih. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh. Jangan dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Ya, Afwan sebentar barusan terputus ya. Dan kenapa lagi perlunya kita terus mempelajari tentang tauhid? Sebab tauhid ini mendatangkan hidayah Allah. Pada surah Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini dijelaskan dalam tafsir Quran, yang dimaksud ini adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu berbuat syirik, mereka itu yang mendapat keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat hidayah. Pada saat ayat ini disampaikan, diturunkan, diwahyukan, maka sahabat bertanya, siapa yang tidak menzalimi diri sendiri itu? Maka Nabi SAW menjawab, yang dimaksud dengan zalim di situ adalah seperti perkataan Luqman kepada anaknya, yakni, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena syirik adalah kezaliman yang amat besar. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, surah Al-An'am ayat 82 ini, disebutkan bahwa mereka itu adalah orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak berbuat syirik kepada Allah. Balasannya, mereka dapat rasa aman pada hari kiamat. Dan mereka dapat petunjuk di dunia maupun nanti di akhirat. Dan tauhid ini akan mendatangkan syafaat dari Nabi SAW. Pada hadis Bukhari disebutkan, yang berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah tauhid. Maka tauhid ini betul-betul fondasi di dalam akidah kita, dalam keimanan kita. Kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada syurga tanpa bertauhid kepada Allah. Tauhidlah yang membuat kita dibersihkan dari dosa-dosa. Dengan tauhid maka Allah mencukupkan keperluan kita. Tanpa tauhid, sulit amalan ini diterima oleh Allah. Tanpa tauhid, maka tidak ada hidayah dan tidak mendapat ketenangan. Tanpa tauhid, maka sulitlah syafaat dari Nabi SAW. Maka begitu pentingnya kita betul-betul memperhatikan ketauhidan kita. Perintah Allah yang paling agung itu adalah tauhid. Ini ibadah yang terpanjang. Ya, pernikahan seringkali disebut sebagai ibadah terpanjang dengan segala naik turunnya keadaan. Namun di atasnya itu adalah tauhid. Karena tanpa tauhid, bahkan sepasang suami istri tidak bisa memasuki syurganya Allah Ta'ala. Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid.
memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik, menyembah selain Allah, di samping menyembah Allah. Pada An-Nisa 36 Allah Ta'ala menyebutkan, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan sesuatu apapun dengannya. Tauhid itu secara bahasa artinya menjadikan sesuatu itu satu. Sementara secara syar'i, tauhid ini maknanya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam hal yang menjadikan kekhususan Allah, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nanti kita bahas sedikit secara singkat ya, karena waktu yang terbatas dan juga kondisi teteh. Syirik ini juga ada bermacam-macam ya bentuknya syirik. Dalam berdoa kita bisa berbuat kesyirikan, berdoa kepada selain Allah. Dalam niat kita bisa berbuat kesyirikan, melakukan ibadah dengan riya atau mencari atau beribadah hanya untuk mencari dunia semata ya. Astagfirullah, 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 atubu ilaih. Syirik ketaatan juga ya, yaitu menjadikan selain Allah sebagai pembuat hukum ya, sumber-sumber hukum. Ya, kita memang hidup di dunia yang dipenuhi dengan aturan-aturan hukum manusia. Tentu kita mesti mengikut ya kepada aturan-aturan hukum di tempat di mana kita tinggal, kita hidup. Karena ada umara ya, ada penyandang kebijakan, pemimpin ya di suatu wilayah, negara. Namun demikian jika ada aturan yang bertabrakan dengan aturan Allah, maka la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taatmu pada manusia yang membolehkan engkau bermaksiat kepada Allah. Maka sumber hukum itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah semuanya. Ya. Juga syirik dalam mencintai Allah. Syirik mahabbah ya, mencintai Allah tapi juga mencintai yang lain selain Allah seperti mencintai Allah. Ini disebut dalam Al-Baqarah 165. Ya. Maka betapa penting kita mengetahui landasan tauhid ya, mengenal Rabb kita Allah Azza wa Jalla, mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengerti tentang agama Allah ini. Inilah bagian penting dari pembukaan alam barzah. 3 pertanyaan di dalam kubur ya. Bahwa pada hadis Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam kubur itu akan ditanya man rabbuka, akan ditanya man dinuka, akan ditanya man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dan yang bisa menjawab itu iman, bukan lisan, bukan akal. Pada surah Ibrahim ayat ke-27 Allah berfirman yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Ya, jadi tauhid ini betul-betul fondasi dari dunia kita sampai akhirat kita nanti. Perlu kita pahami, perlu terus kita pelajari, perlu terus kita menyadari ya. Sebab sekali lagi amal perbuatan kita, ibadah kita akan dikatakan benar dan mendapat ganjaran dari Allah apabila betul-betul dibangun di atas akidah yang lurus ya. Betul-betul berada di atas ketauhidan, dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita sebut Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi apa yang dituntunkan, diperbuat, diajarkan, dilakukan, dicontohkan, ditauladankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Secara singkat, mungkin kita tidak bisa berpanjang-panjang ya, maaf lahir dan batin. Perlu dicatat ya, bahwa tauhid ini ada 3. Dan ini harus terus kita gali, agar kita terus kuat di atas tauhid ya. Belajar ilmu tauhid ini begitu pentingnya, sebab ini fondasi dari seluruhnya. Yang pertama, tauhid rububiyah. Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perbuatannya Allah. Mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah. Perbuatan Allah Maha menciptakan, Maha memberi rezeki, Maha menghidupkan, Maha mematikan, Maha memberikan manfaat, Maha mendatangkan kesedihan, Maha mendatangkan bahaya, mendatangkan lain-lain apapun seluruhnya perbuatan Allah. Kita mengesahkan Allah saja. Maha menjadikan takdir baik, takdir buruk. Seorang muslim harus yakin bahwa Allah tidak memiliki sekutu dalam rububiyahnya, dalam seluruh perbuatannya Allah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Salat, puasa, berzakat, sedekah, berhaji, doa, berkurban, berharap kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, seluruh ibadah, seluruh bentuk ibadah. Ini tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam seluruh jenis ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Dan tauhid uluhiyah ini tauhid yang diperintahkan, dituntut oleh Allah Ta'ala. Sebab tauhid rububiyah, setiap ciptaan Allah, termasuk jin, sekalipun orang-orang yang masih musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada dasarnya seluruhnya memiliki keyakinan terhadap tauhid rububiyah ini. Pada surah Al-Zukhruf ayat ke-87 disampaikan oleh Allah Ta'ala, jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Maka bagaimana mereka bisa dipalingkan dari menyembah Allah? Pada surah Az-Zukhruf, Allah menyampaikan tentang kaum musyrik di Makkah pada saat itu. Mereka jika ditanya, mereka tahu. Mereka bisa menjawab, yang menciptakan adalah Allah. Tapi mereka tidak melaksanakan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatannya, dalam seluruh ibadahnya. Karena ibadah ini tentu ada ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah yang memang khusus hubungan manusia dengan Rabbnya, dan ibadah ghairu mahdah yang luas, ya, berharap luas-luas ya, artinya ada hubungan antar manusia, suami dengan istri, ada mungkin urusan perdagangan, jual beli dan seluruhnya. Itu semuanya adalah ibadah kepada Allah, maka harus mengesahkan Allah dalam seluruhnya. Tidak boleh ada praktik-praktik apapun yang mencabut ketauhidan kita dalam seluruh urusan ibadah kita, baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yang berurusan langsung dengan Allah, sholat, puasa, ya, zakat kita, haji. Ghairu mahdoh berurusan dengan manusia, dengan alam, dengan seluruh perbuatan kita sehari-hari. Itu seluruhnya ibadah dan seluruhnya terbungkus mesti dalam tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah, perbuatan apapun yang kita lakukan. Yang terakhir itu adalah tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama, mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang telah Allah tetapkan untuk dirinya maupun yang telah ditetapkan, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah inilah 3 fondasi ketauhidan yang betul-betul mesti difahami oleh kita seluruhnya ini yang menyatakan dirinya adalah kaum muslimin yang beriman kepada Allah. Jangan sampai kita seringkali mengatakan tauhid, tapi kita tidak benar-benar belajar tentang tauhid, sehingga pada bagian tauhid uluhiyah, yaitu ketika harus mengesahkan Allah dalam segala perbuatan dan ibadah kita, maka terjadi kekeliruan di sana. Inilah yang kita inginkan. Kita terus-menerus belajar ketauhidan agar kita punya jalan untuk betul-betul bisa memandang wajah Allah di hari akhir nanti. Bergerak tegakkan tauhid, tegakkan pada diri kita, gali terus ilmunya. Insya Allah berjalan di atas tauhid yang sesuai yang diperintahkan Allah Ta'ala, itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Manusia tentu tidak terlepas daripada kehilafan, daripada emosi, daripada kecondongan kepada dunia. Ya. Oleh sebab itu tauhid juga adalah jalan penghapusan dosa. Seperti Nabi SAW tadi sebutkan dalam salah satu hadisnya, jika seorang manusia datang kepada Allah dengan dosa seluas bumi ini, maka Allah mengatakan, jika ia tidak menyekutukan aku lagi, ia kembali kepadaku, ia tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka Allah pun akan datang dengan ampunan yang seluas bumi tersebut. Artinya ampunannya seluas dosanya. Dosanya seluas bumi, ampunannya seluas bumi. Masya Allah, tabarakallah. Maka inilah sekali lagi pentingnya hidup di atas tauhid, pentingnya terus menggali ilmu tauhid, pentingnya terus mengingatkan diri kita tentang fondasi tauhid, ya, sehingga kita diakhirkan dalam keadaan tauhid, diselamatkan dalam pembukaan alam barzah ketika pertanyaan itu datang, wa man rabbuka, wa man dinuka, wa man nabiyuka. Karena hanya iman yang lurus yang bisa memberikan jawaban. Semoga Allah selamatkan kita di dunia, di barzah, di hari kiamat, dan dalam seluruh perjalanan akhirat kita. Mungkin demikian singkatnya dari Teteh. Insya Allah masih dikuatkan Allah ya, untuk bisa menjawab pertanyaan. Tapi dijeda dulu sesaat, karena kita juga sudah berada di bulan Zulqa'dah, dan segera memasuki bulan akhir ya, Zulhijjah, di mana saudara-saudara kita kaum muslimin akan melaksanakan ibadah haji, dan kita seluruhnya kaum muslimin akan memasuki hari raya Idul Adha. Maka Adi Jati bersama Akhwat Bergerak Indonesia juga kembali mengajak seluruh jamaahnya untuk berkorban bersama-sama. Insyaallah bersama Akhwat Bergerak Adi Jati juga akan melaksanakan safari dakwah sambut Idul Adha. Kemarin sudah dilaksanakan bersama Akhwat Bergerak Depok, insyaallah dengan Akhwat Bergerak Bogor, insyaallah dengan Akhwat Bergerak Boyolali, insyaallah dengan Akhwat Bergerak Magelang, insyaallah dengan Akhwat Bergerak Yogyakarta, insyaallah dengan Akhwat Bergerak Kebumen, insyaallah dengan Akhwat Bergerak Purwokerto. Demikian pula juga Akhwat Bergerak lainnya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa kumpulkan ya hewan-hewan kurban ini ya. Insyaallah ditunggu oleh Akhwat Bergerak Padang Panjang yang sedang bersiap ya untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena banjir bandang di sana. Semoga Allah mudahkan seluruh kesusahan kaum muslimin. Ditunggu saudara-saudara kita ya di Gaza Palestina yang saat ini kondisinya begitu susah. Dapur umum kita pun sudah mulai sulit ya, karena sudah tidak ada ayam di sana. Sudah tidak bisa lagi hewan sapi masuk, yang ada pun luar biasa ya, penjajah membuat kesusahan sehingga harganya mencapai ratusan juta di sana ya Allah. Insya Allah masih ada hewan-hewan kambing yang masih bisa dimanfaatkan ya. Dalam kondisi yang susah seperti ini, semoga kita dikuatkan Allah. Berjuang dengan cara yang kita bisa ya, mengajak
saudara-saudara kita yang berkemampuan. Ayo kita berkurban bersama-sama. Sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, mungkin dari Hadijati ada video pendek untuk menyemangati para akhwat bergerak Indonesia dan jamaah semuanya dalam rangka menyambut Idul Adha. Silahkan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله Alhamdulillah, semoga menjadi penyemangat ya bagi kita menyambut Idul Adha. Kita doakan juga kalau tadi jamaah semua menyaksikan ya video saudara kita Brother Muhammad yang memakai rompi hitam Hadijati di jalur Gaza. Beliau sudah syahid. Beliau salah satu tim kita yang syahid ya, sudah berpulang kepada Allah Ta'ala. Mari kita doakan semoga dapatkan janahnya yang tertinggi dan insya Allah kita juga bisa menyusul menjadi para syuhada ya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik dia, silahkan dia, dan saya kembalikan dulu kepada dia. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jazakillah khair untuk Teteh yang telah menyampaikan tausiahnya bergerak tegakkan tauhid. Saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Karena waktu terbatas dan juga kondisi Teteh yang kurang sehat, kita akan buka 2 pertanyaan ya jamaah. Satu dari akhwat bergerak Batam yaitu Bunda Arti, dan satu lagi dari jamaah umum yaitu dari Ukhti Maryam. Saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari Ukhti Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, bagaimana caranya agar kita tidak tergoyahkan hati dan selalu bertauhid karena banyak sekali godaan di luar sana? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ukhti Maryam sayang, kalau kita membuka surah Al-Insan pada ayat pertama, kedua, ketiga begitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dengan jelas menyampaikan bahwa Allah menciptakan manusia untuk memberinya ujian ya. Maka Allah memberikan panca indera kepada kita, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar ya. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk menghadapi ujian-ujian Allah tersebut. Tapi Allah mengatakan bahwa ada manusia yang tidak mau menyimak petunjuk Allah. Ada yang bersyukur, ada yang menjadi kufur, tidak mau menyimak petunjuk Allah. Nah, maka kalau pertanyaannya bagaimana menghadapi ujian di luar sana? Ujian bukan hanya di luar sana, Ukhti. Di dalam sini juga ya, di dalam diri kita juga. Ada nafsu yang selalu menjadi ujian ya. Ada emosi ya. Ini seluruhnya adalah ujian dari Allah. Tapi Allah katakan Allah sudah memberi petunjuk, huda. Apa itu petunjuk Allah? Itu Quran.
Maka dari itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menggali ilmu itu diwajibkan kepada kaum muslimin ini. Diwajibkan. Wajib. Memang kita sama seperti begini. Diwajibkan sholat 5 waktu. Kita kalau sudah azan, itu sudah gelisah kan? Aduh belum sholat. Aduh mesti sholat. Aduh mau sholat tepat waktu. Aduh pokoknya kalau udah azan, kaum muslimin artinya seorang yang betul-betul ya beriman kepada Allah, dia gelisah karena tahu memang diwajibkan. Maka dia akan mencari cara bagaimana menghentikan apa yang diperbuatnya untuk melaksanakan sholat gitu. Ya, hal-hal yang wajib yang diwajibkan oleh Allah pasti menimbulkan kegelisahan, pikiran, ya, keinginan untuk memenuhinya, dan kemudian usaha-usaha kita yang terbaik di dalam memenuhinya. Nah, ketika tholabul ilmi itu adalah wajib, maka begitu pula ya yang harus kita rasakan, begitu pula yang harus kita lakukan. Ini wajib, maka kita mesti terus mengusahakannya. Mesti gelisah jika kita tidak bertolab, tidak menjadi tolab ya, tidak menjadi seorang gali ilmu gitu. Maka majelis-majelis mesti hidup, majelis online mesti jalan, membaca Quran, membaca penjelasan buku-buku penjelasan tentang Quran ya, mempelajari tafsir Quran tentu ini juga dengan guru ya, dengan kajian, dengan majelisnya gitu ya. Inilah bagaimana kita menjaga ketauhidan kita. Karena dalam keseharian tentu Allah juga menempatkan kita dalam perjalanan dunia ini sebagai khalifatul fil ard, khalifahnya dunia gitu, khalifah yang berada di muka bumi. Sehingga kita punya banyak urusan di muka bumi ini. Tapi jika urusan itu yang menyita dan mengisi pikiran, hati, emosi, rasa pada diri kita, maka kita mudah merasa terguncang. Padahal ujian itu keniscayaan. Karena dalam surah Al-Insan pun Allah mengatakan Allah ciptakan kita untuk menguji kita. Diciptakan untuk diberi ujian. Maka kita diberi panca indera supaya bisa melihat, bisa mendengar, lalu Allah masukkan petunjuk. Tapi Allah sebut ada yang kufur, ada yang bersyukur. Ada petunjuk tapi kufur, gak mau ngikuti petunjuk, gak mau bersusah-susah menyimak petunjuk, gak mau repot-repot menggali, mendalami petunjuk. Ya, yang boleh dan tidak boleh, yang tidak mesti lagi diperdebatkan. Yang Allah bolehkan kita kerjakan, yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang haram, yang halal. Cara beribadah kepada Allah, cara menyembah Allah, semuanya itu kita ikuti. Dan semuanya dalam Islam ini sederhana. Islam ini bukan kerumitan. Oleh karenanya, mestilah kita mempelajari. Ya, ya kira-kira demikian ya. Jangan jadikan dunia ini sebagai jangkarnya gitu ya, atau pusatnya. Jangkarnya atau pusatnya itu tetap akhirat. Dunia ini perjalanan menuju ke sana. Semisal Ukti mengatakan, iya teh saya udah ikut kajian-kajian, tapi tetap aja godaan ini datang silih berganti, ujian datang silih berganti. Ya memang dunia tempatnya godaan ya, tempatnya ujian. Dengan terus bergantung kepada Allah, membangun keyakinan kita kita ini pasti akan mengalami segala bentuk ujian, pasti, karena diciptakan untuk menerima ujian. Ujian ini sama seperti kalau Teteh pernah memberikan contoh ya, mungkin dalam majelis-majelis ketika kita bertemu, kan Teteh suka kasih contoh gini. Teteh mau memberikan soal ujian ya untuk mengetes jamaah semua gitu ya. Misalnya kayak sekarang. Coba Teteh mau tes. Jadi silahkan ya, yang mau menjawab boleh dibuka mic-nya dengan cepat saja lalu ditutup lagi ya mic-nya supaya tidak bertabrakan suaranya. Misalnya gini, kalau Teteh kasih soal 5 kali 7, silahkan dijawab.
Silakan yang mau menjawab. 5 Ya, kali 5. 7. Iya. 7 kali 7. 49. 10. 49 tambah 5. 54. 54. 54 kurang 20. 34. 34. 34. 34 pangkat 2 kurang 7 tambah 6. Ini. Nah, ya. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Ketika Teteh menyampaikan, jamaah, akhwati fillah, saudari-saudariku yang aku cintai, kasihi, sayangi, semoga Allah merahmati saudari-saudariku semuanya. Teteh mau kasih soal ya, Teteh mau kasih tes, Teteh mau kasih ujian. Tadi 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 3 sama dengan 15, 7 kali 5 sama dengan 35, 35 ditambah 20 sama dengan 55, 55 dikurang 20 sama dengan 3. Itu semuanya soal ujian. Sama juga ketika 34 pangkat 2 tambah 7 bagi 6 misalnya ya, itu juga soal ujian. Tapi ketika soal ujian yang kita rasa mudah, maka menjawabnya juga seperti tidak ada hikmah gitu di sana. Lepas begitu saja. Bahkan kadang kita tidak merasakan itu sebagai ujian. Kita merasanya senang. Tadi kan senang. 7 kali 5, 35. Oh senang aku bisa jawab gitu kan ya. Senang aku tahu. Senang rasanya dapat gitu kan. Dapat sesuatu. Dapat kemudahan. Dapat kebiasaan. Padahal itu soal ujian. Begitulah ujian dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita dibenturkan kepada ujian 34 pangkat 2 tambah 7 bagi 6, belum lagi kalau nanti ditambah lagi kali sekian, ditambah lagi angkanya besar, bagi 1170,3 misalnya gitu ya. Aduh kok rumit amat. Ya itulah ada ujian dalam hidup yang rumit, yang membuat kita bingung mana dulu yang mesti dikerjakan. Ujiannya kok banyak, ada pangkatnya, ada kalinya, ada tambahnya, ada kurangnya, ada baginya. Rasanya mau teriak, aduh nggak tahu deh apa dulu yang mau dikerjakan. Pikirannya bingung, hatinya rasanya lelah, logikanya nggak bisa kerja, rasanya gelap, nggak tahu apa jawabannya, nggak tahu yang mana dulu yang mesti dikerjakan. Ini kalau nggak pakai iman, nggak terus booster iman. Inna ma'iya rabbis sayahdin. Kata Nabi Musa alaihi salam di pinggir Laut Merah. Kalau nggak kita booster, qala inna ma'iya rabbis sayahdin. Ya. Kita tidak terus mengatakan kepada diri kita, aku yakin Tuhanku tidak akan meninggalkanku. Yakin Tuhanku pasti akan memberi petunjuk. Kalau kita tidak membooster diri kita dengan iman, ya soal ujian yang kita rasa rumit, banyak, membingungkan, tidak tahu yang mana dulu harus dilakukan, ya pasti akan menenggelamkan kita ke dalam futur dan bisa kufur. Padahal Allah menciptakan kita memang untuk itu. Bagaimana menghadapi ini semua hanya dengan ilmu. Ya, dan ilmu ini fondasinya betul-betul harus tauhid. Mengesahkan Allah, yakin semua ini datang daripada Allah. Yakin jawabannya ada pada Allah. Lewat mana jawaban itu Allah datangkan tergantung bagaimana kita menjemputnya. Kalau menjemputnya dengan tauhid yang terseret-seret, maka jawaban itu bisa terkapar-kapar entah di jalan yang mana. Jika menjemputnya dengan tauhid yang lurus, maka bertemu jawabannya di jalan yang lurus. Ya. Nah, jadi bagaimana menjaga diri kita dari ujian di dalam diri kita dan di luar sana dengan terus menggali ilmu agama Allah ini. Dengan terus mengamalkannya sebagaimana agama ini mengajarkannya kepada kita. Ya. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikannya kepada kita. Lakukan apa yang Nabi lakukan, tinggalkan apa yang Nabi tidak lakukan. Begitu saja. Mari kita mudahkan hidup kita ini dengan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah memudahkan, Allah mendatangkan Islam untuk memudahkan hidup ini. Semuanya sudah tertata dan teratur, dimudahkan bukan disulitkan. Begitu kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab.
koordinator dan ingin bertanya, bertanya butuh kesempatan ya, Iya, kita bisa jadi Bu Assalamualaikum. Berarti apakah ini langsung ke ini Bunda Arti dari Batam. Teteh baca pertanyaannya. Kami Ahwat Bergerak Batam sudah sedang menggalang dana untuk sumbat yang terkena musibah. Kami menyalurkannya langsung kepada Ahwat Bergerak Pandang Panjang atau lewat Hadijati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadijati sudah berkoordinasi ya dengan Ahwat Bergerak Padang Panjang. Jadi Ahwat Bergerak Padang Panjang akan bersiap untuk dalam tahap pertama ini akan menyiapkan 100 paket sembako yang akan didistribusikan di titik yang paling dapat dijangkau lebih dulu tapi sangat membutuhkan. Maka apabila Ahwat Bergerak Batam, Ahwat Bergerak lainnya, ataupun juga jamaah-jamaah yang ingin meringankan saudara-saudara kita yang berada di Sumbar, dapat mengirimkannya kepada Hadijati karena Hadijati langsung mendistribusikan juga lewat Ahwat Bergerak Padang Panjang. Karena kita dalam satu naungan, mungkin ini akan merapikan ya jalur pelaksanaan kepedulian kita bersama ini. Jadi para akhwat bergerak silahkan bisa menitipkannya melalui Hadijati dan Hadijati akan langsung mendistribusikan dengan berkoordinasi pada Ahwat Bergerak Padang Panjang. Insya Allah seperti biasanya update dokumentasinya, videonya, dan juga penyampainya ya, misal dari Ahwat Bergerak Batam, Ahwat Bergerak mana lagi, tentu akan seperti biasa kita buatkan spanduk kebersamaan kita agar bisa menjadi update juga bagi Ahwat Bergerak di wilayahnya masing-masing. Ini Teteh lihat hari ini, Masya Allah ya, ada Bunda Linda, qadarullah wa masyafa'ah, Bunda Linda sedang diizinkan Allah bisa bergabung. Tetehnya yang sedang belum bisa buka kamera, salam rindu ya Bunda Linda di Merangin. Ada juga Neng Ega, AB Bandung, Bunda Reto di Pekanbaru, Masya Allah Pekanbaru hari ini bergabung. Ada Bunda Rivi dari AB Batam, ada Bunda Herni, AB Bandung, oh Bunda Lilis juga ada, Ukti Lilis dari AB Purbalingga, Bunda Arti, AB Batam, Masya Allah ini, oh ini ada Ukti Desi dari AB Padang Panjangnya juga, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya nanti saat melaksanakan penunaian bantuan, Insya Allah. Nah, Masya Allah Bunda Dian Sukabumi minta doanya. Teh Lia dari Bali, Bunda Ice dari Jambi. Udah bisa satu-satu disebutkan ya semuanya Masya Allah. Juga Ukti Iyo, Ukti Maryam, Masya Allah yang rutin ikut kajian. Insya Allah mudah-mudahan Allah persatukan kita terus ya dalam perjalanan dunia ini. Nanti suatu hari kita akan saling berkirim kabar ya ketika masing-masing kita dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan saat itu kita bisa saling mendoakan, bersaksi ya bahwa yang pergi lebih dulu insya Allah adalah hamba Allah yang bertauhid dan hamba Allah yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan saudara-saudaranya kaum muslimin di dunia dan juga tegaknya agama Allah. Semoga yang kita tinggalkan adalah jejak-jejak perjuangan yang bisa diteruskan oleh generasi selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Semoga yang dalam keadaan sakit disabarkan oleh Allah, tetap diberikan kekuatan. Masya Allah ada Bunda Ivon ya dari AB Banjarnegara. Ini tadi Teteh lihat juga AB Magelang ya. Ini Masya Allah AB Banjarnegara, AB Magelang, AB Merangin ya dan AB-AB lainnya yang relawannya terus bertambah. Teteh menerima update ya
Alhamdulillah AB Magelang relawannya sudah mencapai 500 lebih. Alhamdulillah. Sama seperti AB Merangin ya mencapai lebih dari 150 relawan ya, Masya Allah. Banjarnegara jamaahnya ratusan yang sudah menjadi jamaah tetap. Semoga ini semua betul-betul menjadi mesin dakwah kita ya. Dan mesin dakwah ini terus kita rapikan agar semuanya di jalan tauhid. Ya, semoga tauhid kita semakin dirapikan dengan izin Allah. Aduh, afwan ya. Qadarullah masih panas tinggi. Kemarin banyak aktivitas di luar. Dan memang kita kalau ya begini, kalau musim dingin udah minus ya, udah -4, -5. Harus lebih fit lagi, jaga diri. Umumnya biasanya di sini sebelum masuk musim dingin suntik ya, suntik untuk apa? Anti flu, vitamin dosis tinggi gitu ya. Tapi kami di sini biasanya konsumsi madu ya, karena kita di sini kemarin baru panen madu juga. Alhamdulillah madu madukanya baru panen, jadi minum madu murni, susu murni ya, insya Allah mudah-mudahan nanti dimudahkan ya dari para akhwat bergerak, insya Allah ada yang bisa hadir juga ke sini menyaksikan perjuangan Islam di sini, termasuk menyaksikan kemahabesaran Allah ya, bisa melihat, bisa minum susu langsung dari sapinya, makan madu langsung dari lembahnya, insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin demikian yang Teteh bisa sampaikan. Maaf lahir batin. Kalau ada apa yang perlu disampaikan seperti biasa, silahkan japri. Walaupun mungkin minta maaf ya kalau selalu jeda, tapi selalu ada ukhti dia yang insya Allah menjadi jembatan komunikasi. Kalau ada yang mengirimkan pesan khusus kepada Teteh, belum direspon, biasanya menyampaikan ke ukhti dia. Nanti ukhti dia yang akan merekap ya, sehingga Teteh bisa mengecek gitu. Karena aktivitas di sini sehari-hari juga sangat sibuk, sehingga banyak menggunakan alat komunikasi yang khusus digunakan untuk New Zealand, mengecek yang Indonesia di waktu-waktu tertentu gitu ya. Tapi memang dipisahkan karena yang New Zealand juga banyak sekali ya message, telepon dan lain sebagainya yang harus direspon sehari-hari. Jadi kita saling mendoakan ya, semoga Allah kuatkan kita di jalan dakwah ini. Barakallahu fikum, hayakumullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum sekali lagi. Terima kasih banyak tim Hadijati. Mohon dukungan seluruh akhwat bergerak Indonesia untuk Idul Adha ya, kurban tahun ini. Silahkan jika ada jamaah-jamaahnya yang ingin ikut serta untuk Sumatera Barat juga. Untuk Sumatera Barat kita akan tunaikan dulu bantuan tahap awal ya. Kalau kurban kan masih bulan depan. Jadi bantuan kebutuhan yang emergensi yang sudah dicek oleh akhwat bergerak Padang Panjang, insya Allah kita akan siapkan dulu. Ya seperti beras, minyak, bahan makanan cepat saji, sarden, gula, teh dan lain-lainnya. Seperti itu kita sudah sedang siapkan dan akan kita dahulukan sesuai dengan ketersediaan sedekah yang Allah hadirkan ya melalui kita insya Allah. Mungkin demikian yang Teteh bisa sampaikan. Selamat berjuang, insya Allah semua keadaannya adalah baik dari Allah. Jika kita tahu bahwa yang berat hari ini adalah penyelamat di hari akhir, maka insya Allah mestinya tidak ada penyesalan ataupun kesedihan dalam menjalaninya.
Karena Nabi SAW telah menyebutkan bahwa beratnya ujian yang kita hadapi, sebesar itu pula lah ganjaran yang sedang Allah siapkan. Jika kita menghadapinya dengan ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah, kesabaran, ketangguhan, ketabahan. Itulah kaum muslimin. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh para sahabat, para sahabiah. Dan di era ini kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita ya, yang terus berjuang di tanah perjuangan di Baitul Maqdis sana. Itulah perjuangan yang berlandaskan kepada keyakinan di atas jalan kebenaran dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga itulah jalan hidup kita, akhir hidup kita, dan kita berkumpul lagi di surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selamatkan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta terus sama Allah ya, jangan lupa ya dalam sujud kita, Allahumma inni as'alukal husnal khatimah, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ini jangan tertinggal, tentu doa-doa lainnya dapat dipanjatkan kepada Allah. Demikian dari Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teteh telah membagikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua pada hari ini, dan syafakillah untuk Teteh, semoga Allah cepat pulihkan kesehatan Teteh, amin ya robbal alamin. Semoga penjelasan yang Teteh Khadijah sampaikan mengenai pentingnya menegakkan tauhid bagi kita dapat menambah pemahaman dan keimanan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Amin. Dan akhwat fillah, jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah karena sudah diberi kesempatan untuk belajar. Semoga ilmu-ilmu yang telah tersampaikan menambah pemahaman baru bagi kita, dan kami mohon maaf kepada jamaah jika selama berlangsungnya kajian sore ini ada kendala, dan jazakumullah khair untuk akhwat fillah yang telah menyaksikan kajian hingga dengan selesai. Insya Allah Ahad pekan ini kita akan ada kajian rutin bersama Syekh Reza dan juga Teteh Khadijah dalam program Me and My Other Half Series. Pastikan akhwati fillah terus ikuti, lihat update-update terbaru mengenai kegiatan kami di Instagram @hadijati_foundation Indonesia. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Saya Dia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya akhwati fillah semuanya. Sehat-sehat ya Bunda Linda, Bunda Arti, Bunda Dian, Bunda Ivon. Syukran semuanya, Neng Ega. Terima kasih semuanya ya. Bunda Ice, Ti Desi, Bunda Retno. Pamit dulu semua ya. صدق الله